Hello my dear students, it is the second part of experiment number 7. In last video lecture we have seen the different time and date related functions. I will revise that part and then we are going for the aggregate functions. Okay, so my dear students, these are the some format specifiers of date and month. So you must go through this table. At least 4 marks question can be asked on this date and time formats. And then we have studied number format also. So only this number formats are used to display the numbers in the given format. Okay, so as the time restrict, we can implement these formats also in the next experiments. So these are the number formats. Then we have studied month between, so it will be difference between the two dates. Add month, next day of the date and its day. Okay, last day, that is the last day of your current month or week. Round up will be give the previous date, or if it is the middle of the week, it will be give the next date. Then truncate will give you next date with respect to the date or system date as per the format. Okay, so we have demonstrated that all. Then to date, to char and to number, these are the converging functions. Okay, to char converts an expression into the character or the time into the character. To date will convert the given string into the date format. To number will convert a given character in the single inverted comma given character to the numbers, which we have already seen. Now it is the aggregate functions. So aggregate functions are nothing but the functions which calculate the multiple rows values of single column and return the single value. So count, sum, average, minimum, maximum, standard deviation, variant. These are the basic 7 aggregate functions. Okay, so in previous video we have created this table, so I am copying this once again because every session requires a table. Okay, so it is a practice for you. So create experiment number 7_1 or remain as it is. Okay, experiment number 7 EMP7 table we are creating with the same specification. So table is created, so it will create a table. Yes, table is created, and then row is also inserted. So unique value, already one row is inserted, so next row is inserted. I will clicking the next. So I am inserting the 5 records in that table. So you must practice this. So practice makes an engineer perfect. Okay, now we can see the table is created or not. Okay, so table is created, 5 records are created. Now we can implement aggregate functions. So basic notes in the aggregate functions are included in select clause. Okay, so every time when we write the aggregate functions, we must write the aggregate functions into the select clause. Okay, so already I have created some basic experiment, basic templates for you. So for aggregate functions, if you want to select minimum salary of employee, then how we can write that query? Using the aggregate function. Okay, so using the aggregate function we can select so that is a query for selecting a minimum salary from the table. Okay, so select min function in bracket sal from EMP7. So it will select the minimum salary from that table, that will be 7000. बरोबर ना, 7000 सगळ्यात कमी सॅलरी.
जर आपल्याला मॅक्झिमम सॅलरी सिलेक्ट करायची असेल तर ओनली चेंज काय करावं लागेल, आपल्याला मीनच्या ठिकाणी फंक्शन चेंज करावं लागेल मॅक्स. सो इट विल रिटर्न द मॅक्झिमम सॅलरी फ्रॉम दॅट टेबल. बरोबर का? टेबल व्ह्यू डज नॉट एक्झिस्ट. ओके, तर मॅक्झिमम सॅलरी किती आहे त्या टेबलमध्ये, तर 17,500. बरोबर ना, 17,500 राकेशला सॅलरी असणारी. बरोबर, इथेपर्यंत आलं. त्यानंतर आपल्याला जर ह्या सॅलरीची ॲव्हरेज सॅलरी म्हणजे पहिल्यांदा आपण सम काढूया. सम म्हणजे काय, ह्या 5 रेकॉर्डमध्ये असणाऱ्या सॅलरीची बेरीज. ओके, तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, सिम्पल फंक्शन यूज करावं लागेल इथं सम. सो हे ॲग्रिगेट फंक्शन्स आहेत, म्हणजे काय, त्या कॉलमच्या सगळ्या व्हॅल्यूंची बेरीज होईल आणि तो आपल्याला काय करेल, त्याची सम रिटर्न करेल. बरोबर ना. सिलेक्ट सम ब्रॅकेट सॅल फ्रॉम EMP7. तर यांच्या सगळ्यांची सम केली तर बेरीज तयार होते 61,500. बरोबर ना. जर मला ॲव्हरेज सॅलरी काढायची असेल, 5 लोकांची ॲव्हरेज सॅलरी म्हणजे काय, सम डिवाइड बाय 5. बरोबर ना. तर तुम्ही कशी काढणार, सिलेक्ट काय काढायचं मला, AVG ॲव्हरेज. ॲव्हरेज कोणाचं काढायचं आहे, तर एकाच कॉलमचं सम सॅलरीचं. बरोबर ना. ॲग्रिगेट फंक्शनचं आपली डेफिनेशनच आहे की ते काय करतं, ते फंक्शन ऑल व्हॅल्यूज ऑफ दॅट कॉलम, त्या असणाऱ्या सगळ्या रोच्या व्हॅल्यूज तो घेतो, त्यांची ॲडिशन करतो आणि डिवाइड बाय हाऊ मेनी रोज आर देअर, 5 रोज. सो तो 5 रोज असल्यामुळं सम डिवाइड बाय 5. सो ॲव्हरेज सॅलरी 5 एम्प्लॉईंची ॲव्हरेज सॅलरी काय असेल, तर ॲव्हरेज सॅलरी ही 13,300 आहे. बरोबर ना. तर आता मीन मॅक्स सम ॲव्हरेज झालं. ओके, तर आपण काउंट पण यूज करू शकतो. ओके, काउंट कसा यूज करतो बघूया. तर काउंटसाठी मी काय करतो, आपल्याला क्वेरी काय लिहायची आहे ते बघूया. तर मला अशी एम्प्लॉई काउंट करायची आहे की ज्यांची सॅलरी ही ॲव्हरेज सॅलरीपेक्षा जास्त आहे. तर मला नेस्टेड क्वेरी यूज करावी लागेल आणि त्या नेस्टेड क्वेरीमध्ये मला क्वेरी लिहिताना काय लिहावं लागेल बघा. मी नेस्टेड क्वेरी लिहितो. पहिल्यांदा मला ॲव्हरेज सॅलरी काढायची आणि ॲव्हरेज सॅलरीपेक्षा ज्यांची सॅलरी जास्त आहे त्यांचा आपल्याला काउंट करायचा आहे. तर सिलेक्ट काय करायचं आहे, सिलेक्टमध्ये सिलेक्ट सॅल करायचे फ्रॉम EMP7 वेअर सॅल इज ग्रेटर दॅन. बरोबर ना. सॅलरी जर मोठी असेल कोणापेक्षा, तर कोणापेक्षा मोठी असेल तर ब्रॅकेटमध्ये येईल सिलेक्ट सॅल. सिलेक्ट कुठली सिलेक्ट करणार आहे, AVG ॲव्हरेज सॅलरी फ्रॉम EMP7. बरोबर का. मी काय क्वेरी लिहिली बघा, क्वेरी इन द क्वेरी लिहिली मी. बघा काय क्वेरी लिहिली, सिलेक्ट सॅलरी सिलेक्ट करा. ओके, किंवा सिलेक्ट आपल्याला काउंट करायचं आहे ना, किती एम्प्लॉई ना ॲव्हरेज सॅलरीपेक्षा जास्त सॅलरी आहे. सिलेक्ट COUNT काउंट ब्रॅकेटमध्ये काय काउंट करूया, तर EMPNO असे किती एम्प्लॉई आहेत ज्यांची सॅलरी ॲव्हरेज सॅलरीपेक्षा जास्त आहे. तर त्यासाठी क्वेरी कशी लिहिली बघा, सिलेक्ट काउंट. तुम्ही काउंटला कुठलाही कॉलम घेऊ शकता त्या टेबलमधला. सिलेक्ट काउंट EMPNO फ्रॉम EMP7 वेअर सॅल इज ग्रेटर दॅन. सॅलरी कोणापेक्षा ग्रेटर दॅन आहे, तर कोणापेक्षा ॲव्हरेज सॅलरीपेक्षा ग्रेटर दॅन आहे. त्यासाठी ॲव्हरेज सॅलरी फाइंड आउट करण्यासाठी सिलेक्ट AVG ॲव्हरेज ऑफ सॅल फ्रॉम द 7. ओके, सो इट इज कॉल्ड द नेस्टेड क्वेरी इनसाइड क्वेरी. तर असे किती एम्प्लॉई आहेत ज्यांची सॅलरी 12,300 पेक्षा जास्त आहे. So we are counting. Once again I want to run. ओके, बघा आन्सर काउंट 2 आहे. ह्याचा अर्थ कळा की बघा त्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा कळलं पाहिजे ॲव्हरेज सॅलरी काय आहे. तर मी परत एकदा रन करतो. सिलेक्ट ॲव्हरेज सॅल फ्रॉम द EMP7. तर ॲव्हरेज सॅलरी आपली किती आहे, तर 12,300.
बाजारात जर 300पेक्षा जास्त सॅलरी असणारे किती आहेत, तर बघा 17,500 आणि 15,000 हे दोनच आहेत. तर मी क्वेरी कशी लिहिली, जर मला असे एम्प्लॉई काउंट करायचे ज्यांची सॅलरी ॲव्हरेज सॅलरीपेक्षा जास्त आहे, तर आपल्याला काय होईल, सिलेक्ट काउंट EMPNO फ्रॉम EMP7 वेअर सॅलरी इज ग्रेटर दॅन ॲव्हरेज सॅलरी फ्रॉम द EMP7. बरोबर. तर ह्याला आपण म्हणतो नेस्टेड क्वेरी ॲज वेल ॲज डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ काउंट. तर तो पण मी केलेला आहे. त्यानंतर मीन झालं, मॅक्स झालं, सम आपण सम पण करून बघितली, ॲव्हरेज काढलं. ओके. नेस्टेड क्वेरी आपण अजून एक बघूया जी मी तुमच्यासाठी घेतलेली आहे. तर त्या नेस्टेड क्वेरीचा अर्थ पण समजावून सांगतो. ओके. तर आता क्वेरी काय लिहिली आहे ते बघा. सिलेक्ट EMP नंबर, EMP नेम, सॅलरी फ्रॉम EMP7 वेअर सॅलरी इज इक्वल टू सिलेक्ट मिनिमम सॅल फ्रॉम द EMP7. तर ह्या क्वेरीचा अर्थ काय, इट इज नेस्टेड क्वेरी. ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय डिस्प्ले करतो आपण, EMP नंबर, EMP नेम अँड सॅलरी डिस्प्ले करायला लावलो. कुणाची, जी सॅलरी मिनिमम सॅलरी एवढी आहे. तर मिनिमम सॅलरी किती आहे, तर पहिल्यांदा आपण मिनिमम सॅलरीसाठी क्वेरी रन करूया, म्हणजे आपल्याला आन्सर कळेल. मिनिमम सॅलरी आपली 7,000 आहे. तर 7,000 सॅलरी असणारा कोण आहे, 7,000 सॅलरी असणारा एम्प्लॉय आहे 1001 मंगेश. बरोबर ना. आणि त्याचा डिपार्टमेंट नंबर आहे 10. ओके. मी इथं डिपार्टमेंट नंबर जर ॲड करायचा असेल तर कॉमा द्यायला पाहिजे. सिलेक्ट EMPNO नेम, सॅल आणि डिपार्टमेंट नंबर जर पाहिजे असेल तर DPTNO. ओके. जर मला सॅलरी पण पाहिजे असेल तर तुम्ही स्टार टाका, सिलेक्ट स्टार, म्हणजे सगळेच येतील. ओके. फ्रॉम EMP7. ओके. तर आता काय होईल बघा, मला एम्प्लॉय नंबर, नेम, सॅलरी अँड डिपार्टमेंट मिळेल जी मिनिमम सॅलरी आहे, म्हणजे 7,000 आहे. ओके. जर मला मॅक्झिमम सॅलरीवाल्याचं जर नाव पाहिजे असेल तर कसं करणार मी, ओनली सिंगल चेंज. तर मी काय केलं, सिलेक्ट करा EMP नंबर, नेम, सॅलरी, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट 7 वेअर सॅलरी इज इक्वल टू सिलेक्ट मॅक्झिमम सॅलरी फ्रॉम द EMP7. आता मला कुणाचं नाव मिळेल, जी सॅलरी मॅक्झिमम आहे. तर ह्या टेबलमध्ये सगळ्यात जास्त सॅलरी कुणाला आहे, तर राकेशला आहे. तर ह्या क्वेरीमुळं आउटपुट काय मिळेल, 1305 राकेश 17,500 आणि डिपार्टमेंट नंबर 20. बरोबर ना. सिलेक्ट. ओके. जर मला सगळीच इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर मी इथं काय करू शकतो, मला सगळेच कॉलम डिस्प्ले पाहिजेत तर मी इथं स्टार टाकू शकतो, जॉईनिंग डेट सकट. ओके. बरोबर ना. इन्क्लुडिंग जॉईनिंग डेट ऑल्सो. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP7 वेअर सॅलरी इज इक्वल टू सॅलरी मॅक्स सॅलरी फ्रॉम द EMP7. ओके. सो इट विल बी डिस्प्ले द ओवरऑल दॅट रो. ओके. बरोबर ना. इन्क्लुडिंग इट्स अ हायर डेट ऑल्सो. ओके. सो दॅट इज युअर नेस्टेड क्वेरी ॲज वेल एज डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ काउंट. ओके. तर हा काउंटचा झाला, काउंट करला. आता आपण स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढूया. स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढण्यासाठी सिंपल आहे, तुम्ही कुठल्या तरी कॉलमवर स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढू शकता ज्याची व्हॅल्यू न्यूमरिकल आहे. ओके. तर बघा, सिलेक्ट STDDEV ऑन सॅलरी. ओके. ऑफ EMP7, म्हणजे ह्या सॅलरी ह्या कॉलमचा, पूर्ण कॉलमचं स्टँडर्ड डेव्हिएशन फॉर्म्युलानुसार कॅल्क्युलेट करेल आणि तुम्हाला सॅलरीचं स्टँडर्ड डेव्हिएशन मिळेल. म्हणजेच ह्या पूर्ण कॉलमवर यांची स्टँडर्ड डेव्हिएशन जो तुम्हाला मॅथमॅटिक्समध्ये शिकवलेलं आहे ते तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून देईल. ओके. ॲज वेल ॲज वी कॅन हॅव द व्हॅरियंट. आपण व्हॅरियंटसुद्धा काढू शकतो सिम्पल. स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि व्हॅरियंट काढण्यासाठी डिस्टिंक्ट हा कीवर्ड यूज करणं फार गरजेचं आहे, कारण की तो डुप्लिकेट जे नंबर आहेत ते घेणार नाही. ओके. व्हॅरियंट किंवा डेव्हिएशन काढण्यासाठी डिस्टिंक्ट हा शब्द तुम्ही स्टँडर्ड डेव्हिएशनला आणि ह्याला यूज करा, कारण की त्या कॉलममधल्या डिस्टिंक्ट व्हॅल्यू, रिपीटेड व्हॅल्यू सोडून आपल्याला जर त्या कॉलमचा स्टँडर्ड डेव्हिएशन किंवा स्टँडर्ड व्हॅरियन्स काढायचा असेल तर सिलेक्ट व्हॅरियन्स ब्रॅकेटमध्ये डिस्टिंक्ट सॅल. डिस्टिंक्ट सॅलचा अर्थ काय, जी सॅलरी रिपीट आहे ती सॅलरी तुम्हाला त्यामध्ये कॅल्क्युलेशनमध्ये घेणार नाही. EMP7. बरोबर. तर तुम्हाला व्हॅरियंट मिळून जाईल सॅलरी या कॉलमचा. ओके. ऑब्जेक्ट तिथे दिसतो, व्हॅरियंट मिळेल. मी परत एकदा रन करतो. ओके. तर हा व्हॅरियंट आलेला आहे.
Okay, so this is a demonstration of mean, max, sum, average, count. Okay, mean, max, sum, average, count. 1, 2, 3, 4 आणि 5 हे 5 महत्त्वाचे फंक्शन्स आहेत. स्टँडर्ड डेव्हिएशन अँड व्हॅरियंट. ॲज वेल ॲज आपण नेस्टेड क्वेरी पण बघितल्या. त्यामध्ये मिनिमम सॅलरीचा एम्प्लॉय कोण आहे, मॅक्झिमम सॅलरीचा एम्प्लॉय कोण आहे ते पण बघितला. ओके, नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण ज्या नेस्टेड क्वेरी आहेत, जॉईन आहेत ते आपण बघणार आहे. आता तुम्ही काय करू शकता, हे मीन मॅक्स, आता हे मीन मॅक्स ॲव्हरेज सम कुठं यूज होऊ शकतात, जिथं न्यूमरिकल व्हॅल्यू आहेत. म्हणजे आपल्याकडे टेबल कुठला आहे, तर आपल्याकडे सॅलरी आहे. ओके, किंवा तुम्ही एखादी बोनस, इंटरेस्ट असा एक कॉलम तयार करा आणि त्याच्यावर मीन, मॅक्स, सम, ॲव्हरेज, काउंट हे यूज करा. त्यामध्ये काउंट हे फंक्शन फार महत्त्वाचं आहे. तुम्ही काउंट करताना तुम्हाला कॉलम नेम गरजेचं आहे. ओके, कुठलाही एक कॉलम घ्या ज्यामुळे तो रो युनिकली आयडेंटिफाय होईल. जनरली प्रायमरी कीज असावी काउंटच्या ब्रॅकेटमध्ये, म्हणजे तुम्हाला परफेक्ट रिझल्ट मिळतील, डुप्लिकेट रिझल्ट मिळणार नाही. इट विल बी काउंट. ओके, डुप्लिकेट अवॉइड करायचं असेल तर तुम्हाला इथं डिस्टिंक्ट हा कीवर्ड टाकावा लागेल. ओके, जर काउंट करायचं असेल आणि तुम्हाला डिस्टिंक्ट पाहिजे असतील, म्हणजे डुप्लिकेट EMP नंबर नको असतील, ऑलरेडी डुप्लिकेट EMP नंबर नाहीतच का, तर ते EMP नंबर हा ऑलरेडी प्रायमरी की आहे, त्यामुळे डुप्लिकेट अवॉइड झालेले आहेत. तर हे डेमॉन्स्ट्रेशन आहे. इट इज अ सिम्पल डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ aggregate functions. Okay, so my dear student, you can go through W3 schools also. W3 school वर सुद्धा ॲग्रिगेट फंक्शन्स दिलेले आहेत. तर तुम्ही ॲग्रिगेट फंक्शन्स बघा, इथं AVG आहे. ओके, तर ॲव्हरेज आहे, बरोबर का. तर तुम्ही ट्राय इट सेल्फ करू शकता आणि तो एखादा टेबल ओपन करून देईल प्रॉडक्टचा आणि तुम्ही रन केला तर तुम्हाला ॲव्हरेज सॅलरी मिळून जाईल. हा टेबल आहे. ओके, त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड्स आहेत. ओके, तर तुम्हाला टेबल जर बघायचं असेल, कुठला टेबल आहे हा, तर प्रॉडक्ट्स हा टेबल आहे, फ्रॉम प्रॉडक्ट ना. जर तुम्हाला हा टेबल बघायचा असेल तर तुम्ही इथं पण चेंज करू शकता. सर म्हणणार आम्हाला जर हे करायचं असेल तर काय करता येईल, फक्त काय करा, जर तुम्हाला टेबल बघायचं असेल तर सिलेक्ट स्टार ना, म्हणजे सगळे रोज फ्रॉम प्रॉडक्ट. जर तुम्हाला प्रॉडक्ट हा टेबल बघायचा असेल तर तुम्हाला प्रॉडक्ट टेबलसुद्धा मिळून जाईल. पहिली लाईन राहिलेली आहे. ओके, तर तुम्हाला हा टेबल जो आहे तो W3 स्कूलवर प्रॉडक्टचा टेबल मिळून जाईल. पाठीमागं ऑलरेडी तो टेबल इथं सिंटॅक्स एरर म्हणतात, तो टेबल आपल्याला मिळून जाईल. इथं तुम्ही जर ॲग्रिगेट फंक्शन्सचं बघितलं तर तुम्हाला टेबल आणि टेबलच्या व्हॅल्यूज इथं मिळून जातील. ओके, तर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हा इथं टेबल आहे, तो बघा हा टेबल आहे तो, बरोबर. तर इथं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉडक्ट्स अप्रोप्रिएट आहे आणि वेअर प्राईस इज ग्रेटर दॅन, ॲव्हरेज प्राईसपेक्षा ज्या प्रॉडक्टची प्राईस जास्त आहे ते सगळे प्रॉडक्ट इथे दिसलेले आहेत. नेस्टेड क्वेरी युजिंग द AVG. ओके, तर इथं AVG थ्रू नेस्टेड क्वेरी पण आहे W3 स्कूलला, तर ती पण बघू शकता तुम्ही. त्यानंतर W3 स्कूलला आपल्याला काय बघायचं आहे, मीन, मॅक्स बघायचे आहेत. ओके, डेटचे फंक्शन आहे, डे नेम. ओके, आवर्स. ओके, ह्यामध्ये मिनिट आहे. ओके, तर तुम्ही ॲग्रिगेट फंक्शन्स इथं बघून तुम्ही रन करू शकता. मीन, मॅक्स करा. ॲग्रिगेट फंक्शन्स इथं आहेत. सम आहे, बरोबर ना, अल्फाबेटिकली दिलेलं आहे. सम ऑफ दॅट, बरोबर ना, क्वांटिटीची सम. ट्राय टू युअर सेल्फ करा आणि प्रॅक्टिस करा बाळांनो. प्रॅक्टिस केल्याशिवाय हे तुम्हाला कळणार नाही. मी एक फक्त घ्यायला लागलो आहे का, तर तुम्हाला ते सिंटॅक्स कळावेत आणि ते तुम्हाला रन करता यावेत. EMP5 जो टेबल आहे तो सेमच आहे, सेम टेबलवर आपण इम्प्लिमेंट केलेले आहेत. फक्त डेट अँड टाईमसाठी मी हायर डेट ॲड केलेले आहे आणि सॅलरी आहे त्यात ठेवलेले आहेत. तुम्ही मीन, मॅक्स, ॲव्हरेज करू शकता. हे जे नेस्टेड क्वेरी आहेत ते आपल्याला डिटेलमध्ये आहेत, त्यामुळे डज नॉट बॉदर अबाउट दॅट. आपण ते परत एकदा घेणार आहे डिटेलमध्ये. स्टँडर्ड व्हेरिएशन अँड स्टँडर्ड डेव्हिएशन व्हॅरियन्स इझिली तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. ओके, तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये, नेक्स्ट व्हिडिओ वी आर गोइंग टू हॅव अ डिस्कशन ऑन इंटरसेक्शन, युनियन, जॉईंट्स. ओके, ऑलरेडी सेट फंक्शन झालेले आहेत. आता जॉईन येणार आहे, SQL जॉईंट्स, आणि त्यानंतर SQL जॉईन नंतर नेस्टेड क्वेरी. ओके, तर ते फार महत्त्वाचं युनिट आहे आणि त्यानंतर आपण त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशन घेऊ. ओके, इट इज अ सिम्पल डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ
aggregate functions, there will be fixed 4 marks question in the MSBT question. What is meant by aggregate function? List out any 4 aggregate function with the appropriate example. So it is very important. Okay. So still then, stay at home, stay safe, stay healthy, happy learning.